तर आज आपल्याला बघायचं आहे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन मध्ये जर आपण शब्दशः अर्थ बघितला तर आपल्याला समजेल की न्यूक्लियोफिलिक म्हणजे एक न्यूक्लियोफाइल असणार आहे ह्याच्यामध्ये आणि तो सबस्टिट्यूट करणार आहे कोणत्या तरी एका ग्रुपला. वन ग्रुप ऑन कार्बन इज सबस्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल. Now suppose this is the carbon means halogen, and what that one group is halogen because we are referring the haloalkanes here. तर हा जो ग्रुप आहे याच्यामध्ये बघा कार्बन आणि हॅलोजन बॉन्ड आहे. या कार्बन आणि हॅलोजन बॉन्ड मध्ये जर आपल्याला इलेक्ट्रॉनचं डायरेक्शन बघायचं असेल, ड्रायव्हिंग फोर्स बघायचा असेल तर आपल्याला माहित आहे की हॅलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन. Halogens are more electronegative than carbon, therefore the electron driving force will be towards halogen. ते halogen कडे असेल and the partial positive charge is on carbon. So there is a partial negative charge, that is delta negative charge on halogen and delta positive charge on carbon. Okay, so carbon is partially positively charged and halogen is partially negatively charged. So this is the electron driving force. Now whenever we introduce some nucleophile to the mixture, to the substrate, nucleophile. Now nucleophile is the species having negative charge. Nucleophile is the species having negative because nucleophile. So the word itself indicates nucleophile. Nucleo means nucleus. What is nucleo? Nucleo means nucleus. And phile means loving or attracting. The nucleus loving. What charge the nucleus carries? The positive charge. Okay. And loving. The positive charge loving group should be negatively charged. So nucleophiles are negatively charged. Okay. Very basic. Nucleophiles are negatively charged. Now these negatively charged groups will be attracted towards negatively charged atom or positively charged atom. Tell me. Of course they will attracted towards positively charged atom. So this nucleophile will attack on this carbon. The nucleophile will attack on the carbon, and when it attacks on carbon, the halogen will depart. The halogen will depart. So this halogen is called as leaving group, Lg. Lg is not for life's good, it is for leaving group. So because it is leaving the species, the carbon species, very easily. Halogens are referred as very good leaving group, by the way, because they do not tend to be there. So anyone if forces them to leave, they easily leave the carbon because the octet get completes. Nucleophile attacks on the carbon. What will we get? What will we get on other side? We get on other side that a carbon having 3 bonds as it is, these 3 bonds, one bond is replaced of halogen with the nucleophile. Do you understand? All the bonds are as it is, just one bond which has been attached to halogen now replaced with the nucleophile which have we introduced. So the nucleophile substituted, therefore this reaction is called as nucleophilic substitution reaction. Therefore this reaction is called as nucleophilic substitution reaction. You understand this? Everyone understand this? Nucleophilic substitution. Now the basic concept is this. Now what we can do in here, that we can replace the nucleophile word with actual nucleophile. So this is the general reaction, na? So we can take now real nucleophiles. What are the examples of nucleophiles, you will ask? So I must say there are various examples of nucleophiles. Nucleophile may be
nucleophile may be OH minus, isn't it? OH minus is nucleophile. Nucleophile may be CN minus. CN minus is nucleophile. CN, cyanide. In organic chemistry, it is called as a nitrile. This is called hydroxyl. Hydroxy. This is called as nitrile. What are other nucleophiles? The nucleophile is OR. These are called as alkoxides. Alkoxide. Other nucleophile are C, double bond O, R, negative charge. Not like this. O, negative charge. This is called as acetate or ester. Carboxylate. We can say the carboxylate, not acetate. Carboxylate. I am giving you the examples of nucleophiles, first of all. What can other nucleophiles may be? The nucleophile, cyanide, can attack from both sides. Remember one thing. Now this is the structure of cyanide. Carbon and nitrogen. Now the negative charge is on carbon. But what can happen here? The negative charge may shift on carbon and transfer to nitrogen. So the negative charge is like this on nitrogen. So the negative charge can act from both sides, from carbon side also and from nitrogen side also. So if it is attached from carbon side, it is Cn. If it is attached from nitrogen side, it is Nc. And now negative charge is on nitrogen. This is called as isocyanide. Or isonitrile. The same thing is for NO2, nitro group. NO2 minus. This is called as nitro. So these all are known as nucleophiles. I just wrote this name because we will need some more space over here. Now just remember the name by yourself and imagine these nucleophiles are reacting with Rx. These nucleophiles are reacting with Rx. Okay. These nucleophiles are reacting with Rx. Now when we say these nucleophiles actually react with Rx, we must understand this. Then the nucleophiles cannot be taken as it is. तुम्हाला OH पाहिजे इथे, तर OH असंच मिळणार नाही ना डायरेक्ट. OH मायनस कुठून आणणार तुम्ही? OH मायनस आणण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी एक कंपाऊंड लागेल जो OH मायनस देईल. तो कोणता कंपाऊंड OH मायनस देईल तुम्हाला?
तर सिम्पली OH मायनस कोण देईल तुम्हाला, NaOH कडून मिळेल बघा. किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, एक तर सोडियम हायड्रॉक्साईड घ्या किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड घ्या, दोघांपैकी काहीतरी एक घ्या. अल्कोहोलिक सोल्युशन मध्ये मिळवा, अल्कोहोलिक, बरोबर ना. आता सायनाइड पाहिजे तर डायरेक्ट सायनाइड मायनस असं तर नाही मिळत ना कुठे, निगेटिव्ह चार्ज त्याच्यावर असा स्टेबल राहील का तो, नाही. मग ते सायनाइड घेण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, KCN वापरावं लागेल. पोटॅशियम सायनाइड हा सॉल्ट आहे, हा सॉल्ट जर तुम्ही त्याच्यात टाकलं तर सायनाइड त्याच्यावर येईल. आता सिंपल रिॲक्शन बघा कशी होते. हा RX आहे माझा, या RX सोबत मी रिॲक्शन करणार आहे सगळी. तर पहिली रिॲक्शन केली मी NaOH, पहिली रिॲक्शन कोणासोबत केली, NaOH. तर मला सांगा NaOH मधून काय मिळेल, OH मायनस, आणि हा OH मायनस कशाला रिप्लेस करणार आहे, X ला रिप्लेस करणार आहे. म्हणजे इथे मला काय मिळेल, ROH प्लस पुढे काय मिळेल, NaH. अल्कोहोल मिळाला की नाही, सिम्पली सेम. इथे खाली पण बघा KCN जर मी टाकला इथे काय मिळणार आहे मला KCN पासून, तर CN मायनस, CN मायनस X ला रिप्लेस करेल म्हणजे इथे काय मिळेल, RCN, बरोबर की नाही. आता इथे खाली काय आहे, OR, बरोबर. इथे काय खाली OR मायनस, OR मायनस कसा येईल माझ्याकडे, OR मायनस माझ्याकडे कसा येईल, NaOR पासून, NaOR, सोडियम अल्कॉक्साईड म्हणतो आपण याला, सोडियम अल्कॉक्साईड. सोडियम अल्कॉक्साईड घेतला NaOR, OR मायनस घेईल, OR मायनस पासून मला काय मिळणार आहे सांगा, इथे काय मिळेल, X ला रिप्लेस केल्यानंतर. आपण असं करूया, हा जो R आहे ना, हा शाबाश, हा R जो आहे याला सेपरेट करण्यासाठी आपण ह्या R ला डॅश असं ट्रीट करूया, R डॅश म्हणू आपण याला. म्हणजे हा R वेगळा आहे आणि हा R वेगळा आहे हे कळेल आपल्याला, डॅश म्हणू आपण. म्हणजे इथे काय मिळेल मला, R डॅश. आता खाली कंपाऊंड आहे परत इथे, आणि या कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड O आहे इथे, आणि इथे निगेटिव्ह चार्ज आहे. म्हणजे ही निगेटिव्ह चार्ज वाली बाजू या R ला जॉईंट होईल ना, X जाऊन. इथे बाकीचा ग्रुप जो आहे वरचा तो ऍज इट इज राहील, त्याला काहीच हात लावायचा नाही. तर मला सांगा कसं मिळेल, आता मला सांगा इथून, हे बघा मी असं ॲरो केला इथे, X काढून टाकायचा आणि O च्या बाजूने तो लावायचा. कसं मिळेल बघा, R, याला पण R डॅश करू आपण, R, X काढून टाकायचा, त्याच्यानंतर काय लावायचा, O, त्याच्या पुढे काय लावायचा, C, डबल बॉन्ड O, पुढे कोण आहे, R डॅश. समजलं का. खाली कोण आहे, NC आहे. आता NC, हा CN नाही, NC. आता जिथून CN घेतला तिथूनच NC घेता येईल का आपल्याला, नाही. तर थोडासा फरक आहे याच्यामध्ये. जर तुम्ही पोटॅशियमचा सॉल्ट वापरला तर सायनाइड, पण जर इथे जर तुम्हाला NC पाहिजे असेल ना, तर तुम्हाला सिल्वर सॉल्ट वापरावं लागेल. काय वापरावं लागेल, KCN च्या ऐवजी काय वापरावं लागेल, इथे AgCN वापरावं लागेल. KCN च्या ऐवजी काय वापरावं लागेल तुम्हाला, AgCN, दॅट इज सिल्वर सायनाइड. जर पोटॅशियम असेल तर RCN, जर सिल्वर असेल तर काय तयार होईल, RNC, RNC. आणि आता NO2 साठी जर तुम्ही KNO2 वापरला, काय वापरला, KNO2, तर तुम्हाला इथे काय मिळणार आहे माहिती आहे,
जागा नाही आहे, पण तरी मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर तुम्हाला इथे मिळेल आर ओ एन ओ. काय मिळेल? आर ओ एन ओ. आणि जर तुम्ही त्याच्याऐवजी AgNO2 वापरला, काय वापरला? AgNO2. इकडे वापरतो बघा मी, इकडे AgNO2. तर तुम्हाला काय मिळेल माहिती आहे का? RNO2. म्हणजे तुम्ही जर थोडं नीट बघितलं ना, तर तुमच्या लक्षात येईल की NO2 जो ग्रुप आहे, NO2, तर या ग्रुपमध्ये 2 ऑक्सिजन आहे नायट्रोजनला. एक वरती ऑक्सिजन आहे असा, एक खाली ऑक्सिजन आहे असा. तर प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का? एक तर इथून अटॅच होऊ शकतो नायट्रोजन कडून तो आर ग्रुप, किंवा या ऑक्सिजन वरून पण अटॅच होऊ शकतो. जसं सायनाइड मध्ये, जसं कार्बन कडून पण अटॅच होतो आणि नायट्रोजन कडून पण अटॅच होतो, तसं NO2 मध्ये पण नायट्रोजन कडून पण अटॅच होतो आणि या ऑक्सिजन कडून पण अटॅच होतो. तर इथे तो ऑक्सिजन कडून अटॅच झालेला आहे. आर इकडे अटॅच झाला, आर हे बघा इकडे असा, तर RONO असा तयार झाला, RONO. आणि तोच जर आर डायरेक्ट नायट्रोजनला अटॅच झाला तर RNO2. एवढाच फरक आहे, बाकी काही नाही. तर पोटॅशियम कडून घेतला तर ऑक्सिजन कडून अटॅच होईल. जर सिल्वरचा सॉल्ट घेतला तर डायरेक्ट नायट्रोजन कडून अटॅच होईल. काय अडचण आहे याच्यामध्ये? काय प्रश्न आहे? काय शंका आहे? विचारू शकता. आहे कुणाला काही शंका, क्वेश्चन? एकदम सिंपल आहे. मी परत एकदा रिपीट करतो, मला नीट ऐका, नीट बघा. RX हा माझ्याकडे एक कंपाऊंड आहे. मला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन करायचं आहे, म्हणजे मला न्यूक्लियोफाईल आणायचा आहे. जो बी न्यूक्लियोफाईल घेणार तो न्यूक्लियोफाईल या एक्सला काढून टाकेल आणि त्याच्याऐवजी न्यूक्लियोफाईल स्वतः जाईल. मी न्यूक्लियोफाईलचे काही एक्झाम्पल सुरुवातीला सांगितले, त्याच्यातले आता सगळे न्यूक्लियोफाईल आपण बघू कोणते कोणते. पहिला न्यूक्लियोफाईल आहे हायड्रॉक्सिल, सोडियम हायड्रॉक्साईड घेतला. सोडियम हायड्रॉक्साईड अल्कोहोलमध्ये टाकलं, त्याला ट्रीट केल्यावर हा OH मायनस आणि Na+ सेपरेट होतो, त्याच्यामुळे OH मायनस जो आहे तो Xच्या जागेवर आला. तसंच पोटॅशियम सायनाइड घेतलं मी. पोटॅशियम सायनाइड जर घेतलं, K+Cn-, सायनाइड मायनसवर निगेटिव्ह चार्ज कार्बनवर आहे, म्हणून KCN त्याऐवजी RCN हा कंपाऊंड तयार झाला, एक्सला रिप्लेस केलं सायनाइडने. तसंच कंपाऊंड जर सिल्वर सायनाइडचा जर मी घेतला, तर कार्बनच्या ऐवजी नायट्रोजनची बाजू जी आहे ती अल्किल ग्रुपला अटॅच होते, म्हणजे आरला अटॅच होते, म्हणून RNC असं येतं तयार. जर मी सोडियम अल्कॉक्साईड घेतला, सोडियम अल्कॉक्साईड मध्ये Na+OR- येतो. OR- जो आहे तो पूर्ण OR- या एक्सच्या ऐवजी रिप्लेस होईल आणि ROR- तयार होतं. सेम हा कार्बोक्सिलेट ग्रुप पण आहे, C++OR O-, तर हा O- जो आहे हा परत इथे एक्सच्या जागेवर रिप्लेस होईल आणि आपल्याला ROC++OR- असं मिळेल. NO2 साठी सुद्धा त्याचे 2 प्रकार होतात. नायट्रोजन कडून पण NO2 लिंक होऊ शकतो आणि ऑक्सिजन कडून पण NO2 लिंक होऊ शकतो. जर त्याला ऑक्सिजन कडून लिंक करायचं असेल तर आपल्याला पोटॅशियम वापरावं लागेल. पोटॅशियम जर वापरलं तर तो ऑक्सिजन कडून लिंक होईल, आणि जर सिल्वर वापरलं तर तो नायट्रोजन कडून लिंक होईल. हा आर या नायट्रोजन कडून लिंक झाला तर RNO2 असं लिहितो आपण इथे, जसं मी लिहिलंय. आणि जर तो ऑक्सिजन कडून लिंक झाला तर मी काय लिहितो? RONO असं लिहितो. बाकी काही फरक नाहीये. सांगा आता मला सगळ्यांनी इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकाने उत्तर द्यायचं. सगळ्यांना ही रिॲक्शन समजल्या का नाही? So will you take it down? हे लिहून घ्याल का तुम्ही सगळं छान पद्धतीने? व्यवस्थित लिहा. लिहिताना असं इतक्या कंजूसीमध्ये लिहू नका. आणि हे जे मी इकडे लिहिली ही रिॲक्शन, ही सुद्धा तुम्ही सेपरेट करून त्याच्यात खाली लिहा. जागा चांगली वापरा. आपलीच घरची वही आहे अशा पद्धतीने.
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आहे का सिद्धार्थ? चला, झालं का लिहून? झालं?
ABCD 4 प्रॉडक्ट दिलेत मी इथे. 4 प्रॉडक्ट कोणते कोणते ते तुम्ही मला सांगायचे. जमेल? कोणाला जमणार नाही? असं कोणीच नसेल मला वाटतं. तर मला आहे ना असाइनमेंट काय करायची सगळ्यांनी, 2 असाइनमेंट झाल्या म्हणजे आता तुमचं. ते रॅसेमिक मिक्सचर आणि त्या ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीच्या नोट्स तयार करायच्या तुम्हाला, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीच्या. आणि त्याच्यानंतर आजचा टॉपिक पूर्ण लिहून या 4 क्वेश्चनचे आन्सर मला द्यायचे. 1 2 3 4. ओके. घेतलंय सगळं लिहून? डन. व्हेरी नाईस. ओके, जाऊ शकता सगळे. वेळ किती झालाय आता? ओके, वेळ आहे म्हणजे अजून आपल्याकडे. थांबा मग, काही टेन्शन नाही. मॅथचं लेक्चर किती वाजता आहे? 10:30. सकाळी पळणं बंद कर ना मग थोडंसं. बरं ठीक आहे, काही हरकत नाही. मग असाइनमेंट तुम्हाला जे सांगितले त्या 2 असाइनमेंट कंप्लीट करा आणि ग्रुपवरती अपलोड करा. मी आपल्या ॲपवरती असाइनमेंट देईल, तिथे अपलोड करायची सगळ्यांनी. चालेल? ओके ठीक आहे. हॅव अ नाईस डे. बाय बाय. थँक यू व्हेरी मच.